All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा का ज्ञायक भाव, आत्मा का शुद्ध स्वभाव, शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का स्वभाव दर्शाने की प्रतिज्ञा की है। शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा एक है, शुद्ध है, ममता रहित है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। ऐसा शुद्धात्मा का श्रद्धान होने से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ऐसे समयसार में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता अज्ञानी है, अज्ञान उसका कर्म है। अज्ञानी करता है, मोह राग द्वेष उसका कर्म है। ऐसी अज्ञानी की कर्ता कर्म प्रवृत्ति छुड़ाकर उसको ज्ञानी कराना है, उसको ज्ञानी बनाना है। ये कर्ता कर्म अधिकार में विषय चलता है 73 गाथा। 73 गाथा का मूल विषय है कि आश्रवों से निवृत्ति करना है, तो आश्रवों की निवृत्ति की विधि और रीति क्या है। ये 73 गाथा में आचार्य भगवान सिद्ध करना चाहते हैं।
तो आचार्य भगवान ने कहा कि शुद्ध नहीं के विषयभूत तेरा शुद्धात्मा एक है, शुद्ध है, ममता रहित है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। ऐसा तेरा श्रद्धान हो जाए, ऐसा तेरा ज्ञान हो जाए, उसी समय तू आश्रव से निवृत्त हो जाता है। तो 73 गाथा की टीका चलती है। टीका की प्रथम 3 लाइन चली है। चौथी लाइन में फिर से गुजराती में સમયસારની 73મી ગાથા ચાલે છે। 73મી ગાથાનો મૂળ વિષય છે કે આત્મા એટલે કે અજ્ઞાનીનો આત્મા આશ્રવોથી નિવૃત્તે કઈ રીતે, આશ્રવોથી નિવૃત્ત હોય, આશ્રવોનો ત્યાગ કરવો હોય, આશ્રવોથી મુક્ત થવું હોય, તો એ મુક્ત થવાની, ત્યાગ કરવાની વિધિને રીત શું છે? એની વિધિને રીત શું છે? એવું શિષ્યએ પૂછ્યું છે અને એનું નિરાકરણ આ ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન કરવા માગે છે। તો આચાર્ય ભગવંતે મૂળ ગાથામાં એમ કહ્યું કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત તારો શુદ્ધાત્મા ગુણભેદ પર્યાય ભેદથી રહિત એવો એક અને સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે। મમતા રહિત એટલે દર્શન મોહ, ચારિત્ર મોહથી રહિત છે અને જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે। એવો તારો આત્મ સ્વભાવ એમાં લીન થવાથી, એમાં એકાગ્ર થવાથી, એવા સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરવાથી, એવા સ્વભાવમાં જામી જવાથી, એવા સ્વભાવને લક્ષમાં લેવાથી, એવા સ્વભાવનું ધ્યાન કરવાથી, એવા સ્વભાવમાં હુંપણું કરવાથી, એવા સ્વભાવનું જ્ઞાન કરવાથી આશ્રવોથી નિવૃત્તિ શકાય છે। એવું આ ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન સિદ્ધ કરવા માગે છે। એ 73 ગાથા ઉપરની ટીકા જેના રચયિતા અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ છે। અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કુંદકુંદાચાર્ય દેવે જે વિધિને રીત બતાવી એનો વિસ્તાર કરી
અને વિધિને રીત બતાવવા માગે છે. ટીકાની 3 લીટી ચાલી છે. चौथी लाइन में वो अनुभूतिपना के कारण शुद्ध है, वो अनुभूति मात्रपना के कारण शुद्ध है. अनुभूति मात्रपना किसको कहते हैं? तो कि आत्मा तो तीनों काल अनुभूति स्वरूप है. आत्मा तो तीनों काल प्रति समय विद्यमान है. वो विद्यमान आत्मा षट कारक की क्रिया से रहित है, इसलिए शुद्ध कहा. आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव 3 काल में कभी भी षटकारक के क्रियारूप होता नहीं है. अनुभूति मात्रपणा, उसका अर्थ है शुद्ध द्रव्यात्मकपणा के कारण. आत्मा स्वभाव से शुद्ध कब है? तो कि तीनों काल प्रत्येक समय शुद्ध ही है. उसको शुद्ध क्यों कहा? तो कि उसमें गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, कारकों का भेद नहीं. उसको शुद्ध क्यों कहा? तो अनादिकाल से आज तक उसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं. उसको शुद्ध क्यों कहा? तो कि आत्मा का स्वभाव कभी अशुद्ध हो नहीं सकता. चाहे निगोद में चला जाए तो भी आत्मा का स्वभाव अशुद्ध नहीं होता. ऐसा जो शुद्ध स्वभावी आत्मा है, उसमें लीन हो जा तो आश्रवों से निवृत्ति हो जाएगी. अब आगे, उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, उद्गल द्रव्य किसका स्वामी है? तो कि उद्गल द्रव्य क्रोधादिक भावों का स्वामी है. उद्गल द्रव्य पुण्य आश्रव पाप आश्रव का स्वामी है. उद्गल द्रव्य मोह राग द्वेष का स्वामी है. ये बात आचार्य भगवान जीव जीव अधिकार से कहते आए हैं. क्रोधादिक का स्वामी उद्गल क्यों कहा? तो कि क्रोधादिक उद्गल का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है. क्रोधादिक कर्म के उदय का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है. कर्म का उदय उद्गल है. क्रोधादिक और द्रव्य का लक्ष्य करने से
उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोधादि का स्वामी पुद्गल कहा। वास्तव में तो जीव उसका स्वामी है। अगर क्रोधादिक यानी पुण्य पाप यानी मोह राग द्वेष उसका स्वामी जीव तुम नहीं मानोगे तो तेरा संसार सिद्ध नहीं होगा। तू संसारी है ऐसा सिद्ध नहीं होगा। तो कि वास्तव में क्रोधादिक उसका स्वामीपना है तो जीव, उसका स्वामी है तो जीव। फिर भी उसका स्वामी पुद्गल क्यों कहा? तो कि आचार्य भगवंत आश्रवों की निवृत्ति कराना चाहते हैं। आश्रवों की निवृत्ति पुद्गल के लक्ष्य होगी कि आत्म स्वभाव का लक्ष्य करने से होगी। तो आचार्य भगवान ने कहा कि पुद्गल का तू लक्ष्य करेगा तो क्रोधादि जो उत्पन्न होगा उसका स्वामी हम पुद्गल इसलिए कहते हैं कि पुद्गल का लक्ष्य छुड़ाकर आत्म स्वभाव का लक्ष्य कराना है। आत्म स्वभाव का लक्ष्य होगा तो क्रोधादि उत्पन्न नहीं होंगे, नाश हो जाएगा। क्रोधादि आश्रव उत्पन्न नहीं होंगे, उसका नाश हो जाएगा। तो किसका लक्ष्य करने से क्रोधादि उत्पन्न होते हैं? तो कि क्रोधादि आश्रव कर्म के उदय का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है और आत्म स्वभाव का लक्ष्य करने से क्रोधादि का नाश होता है। इसलिए क्रोधादि का स्वामी पुद्गल को कहा। क्या कहा? पुद्गल जिसका स्वामी है, जिसका यानी किसका? ज्ञानी को भी उसकी सत्ता में क्रोधादिक उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो क्रोधादिक मेरा त्रिकाल स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञानी का स्पष्ट अभिप्राय होने के कारण ज्ञानी रागादि का स्वामी कहने में आता नहीं है। ज्ञानी को राग करना अच्छा नहीं लगता, राग करना चाहते नहीं है। राग तो उसको जहर जैसा लगता है। जो शुभ राग से चक्रवर्ती पद मिल जाए, जो राग से तीर्थंकर पद
यानी तीर्थंकर गोत्र का बंद हो जाए, ऐसा शुभ्रा को भी ज्ञानी जहर कहते हैं, उसको आश्रव कहते हैं। वो मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा कहते हैं। और ऐसा राग भी दुख का कारण है, ऐसा ज्ञानी की मान्यता में है। क्या कहा? उद्गल जिसका स्वामी है, जिसके लक्ष्य से हुआ वो उसका स्वामी, तो उद्गल का भी लक्ष्य कर सकता है और आत्मा के शुद्ध स्वभाव का भी लक्ष्य कर सकता है। तो क्रोधादि कब उत्पन्न हुआ? उद्गल का लक्ष्य किया तो उत्पन्न हुआ कि स्वभाव का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ? तो कि उद्गल का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ। इसलिए वो क्रोधादि का स्वामी कौन? तो कि वो क्रोधादि का स्वामी उद्गल। अब आगे फिर से गुजराती में। ઉદ્ગલ જેનું સ્વામી છે, જેનું એટલે કોનું સ્વામી છે? જેનું એટલે આશ્રવોનો સ્વામી છે। ક્રોધાદિ આશ્રવો એનું સ્વામી કોણ? તો કે પૂતગલ। શુભાશુભ આશ્રવો એનો સ્વામી કોણ? તો કે પૂતગલ દ્રવ્ય। પણ ક્રોધાદિ તો ચેતનવંતા પરિણામ છે। પુણ્ય પાપ ચેતનવંતા પરિણામ છે, આત્માની સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય છે। જો ક્રોધાદિ આત્માના પરિણામ છે એમ નહીં સ્વીકારો તો સંસાર, જીવનો સંસાર સિદ્ધ નહીં થાય। આચાર્ય ભગવંત કહે છે કે અમને ખ્યાલમાં છે, જ્ઞાનમાં છે, અમારે અહીંયા જુદી અપેક્ષાથી કેવું છે। અમે જીવ અજીવ અધિકારમાં પણ ક્રોધાદિ ભાવોને, રાગાદિ ભાવોને અજીવ કહ્યા હતા, ને અહીંયા પણ એને અમે અજીવ અને પૂતગલ જ કહીએ છીએ। અહીંયા અમે એને પૂતગલ કેમ કહીએ છીએ? તો કે અમારું પ્રયોજન તો આશ્રવોની નિવૃત્તિ કરાવવાનું છે, આશ્રવોનો ત્યાગ કરાવવાનો છે। એ આશ્રવોના ત્યાગ માટે આત્મા એનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન કરે તો ઉત્પન્ન થતો ઉપયોગ આત્મ સ્વભાવનું પણ લક્ષ્ય કરી શકે છે અને કર્મના ઉદયનું લક્ષ્ય પણ કરી શકે છે। ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ્ય કરી શકે અને પરદ્રવ્યોનું પણ લક્ષ્ય કરી શકે। હવે જો પરદ્રવ્યનું લક્ષ્ય કરે છે તો આશ્રવોની ઉત્પત્તિ થાય છે, ક્રોધાદિકની ઉત્પત્તિ થાય છે, શુભાશુભ આશ્રવોની ઉત્પત્તિ થાય છે।
અને જો આત્માનો સ્વભાવ એક છે, શુદ્ધ છે, મમતા રહિત છે, જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ છે, એવો આત્મ સ્વભાવ એનું જો લક્ષ્ય કરે તો આશ્રવો ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. પૂર્વે આશ્રવો ઉત્પન્ન થતા હતા, વર્તમાનમાં ઉત્પન્ન ન થયા એટલે એનો નાશ કીધો. જો તારે આશ્રવોનો નાશ કરવો હોય તો લક્ષ્ય કોનું કરવું એ સિદ્ધ કરવા માટે આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આશ્રવો એનું સ્વામી પૂતગલ છે, કર્મનો ઉદય છે, પરદ્રવ્ય છે. જેવા જેવા કર્મ ઉદયમાં આવે છે એનું તું અનાદિકાળથી લક્ષ્ય કરે છે, અને એ કર્મના ઉદયમાં હોશે હોશે જોડાય છે. એને કારણે આશ્રવો ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો કર્મના ઉદયના લક્ષ્ય આશ્રવો ઉત્પન્ન થતા હોય, પરદ્રવ્યના લક્ષ્ય આશ્રવો ઉત્પન્ન થતા હોય, તો આત્મ સ્વભાવના લક્ષ્ય આશ્રવોની નિવૃત્તિ થવી જોઈએ, એમ ન્યાયશાસ્ત્ર કહે છે. પરના લક્ષ્ય આશ્રવો તો સ્વના લક્ષ્ય એની નિવૃત્તિ. તો જેના લક્ષ્ય આશ્રવો ઉત્પન્ન થયા એ એનો સ્વામી છે. કર્મના ઉદયના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયા તો કર્મનો ઉદય એનો સ્વામી છે. આત્મ સ્વભાવ એનો સ્વામી નથી. ચોવીસ કલાક વેપાર ધંધાની પ્રવૃત્તિ, રસોડાની પ્રવૃત્તિ, પરનું મેં આમ કર્યું, તેમ કર્યું, ઓલું કર્યું. પરનું હું કરી શકું છું. અમારા જેવું કામ હોય તો કહેજો. દરેક સમયે મિથ્યાત્વને ઘૂંટે છે. પરનું કાર્ય કરવા તું સમર્થ નથી. અમારી હેલ્પ જોઈએ તો કહેજો. એ બોલતી વખતે એને ભાન નથી કે મિથ્યાત્વનું પોષણ છે. તું કોને હેલ્પ કરી શકે? વિશ્વનું દરેક દ્રવ્ય સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે. વિશ્વનું દરેક દ્રવ્ય અનાદિથી અનંતકાળ પરિણામને કરી શકે એવા શક્તિરૂપ સામર્થ્ય ભરેલું છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યનું પરિણામ પોતાના ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી આવે છે. એને પરદ્રવ્યની અપેક્ષા નથી, નિમિત્તની અપેક્ષા નથી, તારી હેલ્પની અપેક્ષા નથી, અને તું એના પરિણામને કરી શકે એવી તારામાં કોઈ શક્તિ નથી. અહીંયા સિદ્ધ કરે છે કે આશ્રવોને પરદ્રવ્ય કીધા કેમ, આશ્રવોને પૂતગલ દ્રવ્ય કહ્યું કેમ, તો કે આશ્રવોની ઉત્પત્તિ પરદ્રવ્યના લક્ષ્ય થાય છે, માટે પરદ્રવ્યને એનો સ્વામી કીધો.
પૂતગલના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પૂતગલ દ્રવ્યને એનો સ્વામી કીધો. આ આશ્રવો દુઃખદાયક પરિણામ, આકુળતાના દિનારા, જેનું ફળ સંસાર, જેનું ફળ ચાર ગતિ રખડવું. તું એનો સ્વામી ક્યાં થઈ ગયો? તારા સ્વભાવમાં ત્રિકાળ આશ્રવોની ઉત્પત્તિ કરે એવો સ્વભાવ ક્યાં છે તારી પાસે? તો કે છે પૂતગલ દ્રવ્ય જેનું સ્વામી છે, એવું જે ક્રોધાદિ ભાવોનું વિશ્વરૂપણું, અનેક રૂપણું. આ ક્રોધાદિ ભાવોનું વિશ્વરૂપણું એટલે ક્રોધાદિ ભાવોનું અનેકપણું, એટલે અનેકપણું એટલે ક્રોધાદિ ભાવોના પ્રકાર અનંત છે. અનાદિથી વર્તમાન કાળ સુધીમાં અજ્ઞાન દશામાં પ્રતિ સમય તે જે આશ્રવો ઉત્પન્ન કર્યા, એ આશ્રવોના પ્રકાર તારતમ્યતાથી પાડવામાં આવે તો એના અનંત પ્રકાર છે. અનંત પ્રકાર હોવાથી એને વિશ્વરૂપણું કીધું. એ અનંત પ્રકારના ક્રોધાદિ ભાવો ઉત્પન્ન થયા, એની સામે કર્મના ઉદય પણ અનંત પ્રકારના છે. એ કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થયેલા ક્રોધાદિ આશ્રવો કર્મનો ઉદય પૂતગલ હોવાથી ક્રોધાદિ ભાવોનો માલિક, સ્વામી પૂતગલને કહ્યો, જીવને ન કહ્યો. કેમ? તો કે જીવના સ્વભાવનું જો લક્ષ કર્યું હોત તો ક્રોધાદિ ઉત્પન્ન જ થઈ ન શકત, ક્રોધાદિ નાશ પામી જાય. ઉદયનું લક્ષ છોડ તો તું નિવૃત્તિ જઈશ, તો આશ્રવોથી નિવર્તી જઈશ. શિષ્યએ પૂછ્યું છે કે આશ્રવોથી નિવર્તવાની વિધિને રીત શું? સૌ પ્રથમ પેલા સવિકલ્પ દશામાં સ્વીકાર કર કે આ આશ્રવો એનો સ્વામી પૂતગલ છે, એનો સ્વામી શુદ્ધાત્મા નથી. આશ્રવોનો સ્વામી શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એનો સ્વામી નથી. અનાદિકાળથી આપણી અજ્ઞાન દશામાં પ્રતિ સમય ક્રોધાદિ ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ અજ્ઞાની જીવે એના ઉપર વિચાર કર્યો નથી કે આ ક્રોધાદિ ભાવો મારામાંથી ઉત્પન્ન કેમ થાય છે, એની ઉત્પત્તિનું કારણ શું. અને એ ક્રોધાદિ ભાવો આકુળતામય છે, તો એ આકુળતાનો મારે ત્યાગ કરવો છે, એવો પણ તને વિચાર કેમ નથી આવતો? એ ક્રોધાદિ તને આકુળતાના દેનારા, દુઃખને દેનારા, જેનું ફળ આકુળતા છે, દુઃખ છે, સંસાર છે, તો આવા ક્રોધાદિ ભાવો ઉત્પન્ન કેમ થાય છે? એનો નાશનો ઉપાય કોઈ હશે કે નહીં હોય, એવી જિજ્ઞાસા તને કેમ થતી નથી? क्या कहा? क्रोधादि भावों का विश्वरूपणा,
विश्वरूपणा का अर्थ है अनेक रूपणा। अनेक रूपणा का अर्थ है हम लोग अज्ञान दशा में अनादि से आज तक अनंत बार अनंत प्रकार का तारतम्यता के भेद वाले अनंत प्रकार का क्रोधादि आश्रवों उत्पन्न किया है। वो सब क्रोधादि आश्रवों दुखदायक है, आकुलतामयी है, संसार का कारण है। फिर भी अज्ञानी ने अनादिकाल से आज तक विचार नहीं किया। श्रीमद जी ने कहा है ना, कर विचार तो पाम। तो इसका विचार कर कि आश्रव उत्पन्न क्यों हुए, उसका फल दुख क्यों है। ये क्रोधादि की निवृत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्रोधादि की निवृत्ति हो सकती है तो कैसे हो सकती है? ऐसा कभी सोचा ही नहीं। देखो क्या कहा, क्रोधादि भावों का विश्वरूपणा अनेक रूपणा। उसका स्वामीपणे, उसका यानी क्रोधादि भाव अज्ञानी को क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। साधक को शुद्धता के साथ व्रतपादि का स्वभाव वो भी आश्रव है। ज्ञानी उसकी सत्ता में उत्पन्न होता हुआ आश्रव, उसका स्वामीपना साधक यानी ज्ञानी उसका स्वामीपना का स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो कि क्रोधादि भाव परलक्षी भाव है। ज्ञानी ने तो स्वलक्षी भाव भी उत्पन्न किया है। स्वलक्षी भाव तो शुद्ध था, निराकुल था। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन कराने वाला था, और आश्रव तो दुखदायक था, आकुलता का कारण था, संसार का कारण था। ज्ञानी व्यवहार रत्नत्रय के भावों, जिसको शास्त्र में आश्रव कहा, ऐसे आश्रव साधक की दशा में उसकी उत्पत्ति होती है। फिर भी साधक उसका अभिप्राय से स्वामी नहीं है। उसके स्वामीपणे स्वयं सदाई नहीं परिणमतो होवाती ममता रहित छू। क्या कहा? मेरा आत्म स्वभाव आश्रव का स्वामी नहीं है। मेरा आत्म स्वभाव आश्रव रूप परिणमन कर नहीं सकता। मेरे आत्म स्वभाव में
ऐसा स्वभावपना नहीं है कि वो आश्रव को उत्पन्न कर सके। तो मेरा आत्म स्वभाव आश्रवों से रहित, शुभाशुभ आश्रवों से रहित, ममता से रहित, यानी दर्शन मोह चारित्र मोह से रहित है। ऐसा आत्म स्वभाव क्यों बताया? तो कि ऐसा आत्म स्वभाव तेरे पास है इसलिए बताया। ऐसा आत्म स्वभाव क्यों बताया? तो कि अज्ञान दशा में कभी तूने तेरा आत्म स्वभाव ऐसा है उसका कभी विचार किया नहीं है, इसलिए बताया। ऐसा आत्म स्वभाव क्यों बताया? तो कि ऐसे आत्म स्वभाव का लक्ष्य करना चाहे तो तू लक्ष्य कर सकता है। ऐसा आत्म स्वभाव क्यों बताया? कि ऐसे आत्म स्वभाव का तू लक्ष्य करेगा तो आश्रवों से निवृत्त हो जाएगा। तेरा प्रश्न तो यही था कि आश्रवों की निवृत्ति की विधि और रीत दिखाइए। ममता रहित, मोह राग द्वेष रहित, कसाय नो कसाय रहित, अविरति प्रमाद कसाय रहित, ऐसा एक त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तेरे पास तेरी पर्याय में छुपा हुआ है। छुपा हुआ लेकिन है तो सही, विद्यमान तो है। ऐसे विद्यमान स्वभाव का लक्ष्य कर ले। ऐसे विद्यमान स्वभाव को निर्विकल्प ज्ञान द्वारा जान ले। ऐसे निर्विकल्प स्वभाव में तल्लीन होकर स्थिर हो जा तो आश्रवों की निवृत्ति हो जाएगी। सभी आश्रवों को नाश करने का एक ही उपाय है, शुद्धात्मा में तल्लीन हो जाना। यह एक ही विधि और रीत है। क्या कहा? चिन्ह मात्र ज्योति। देखो आगे શું કહ્યું? चिन्ह मात्र यानी ज्ञान दर्शन ज्योति। ज्ञान की ज्योत, दर्शन की ज्योत, अग्नि की ज्योत, अग्नि की ज्योत स्वपर प्रकाशक है। आत्मा की ज्योत स्वपर प्रकाशक है। अग्नि की ज्योत पर को जला देती है। ज्ञान दर्शन ज्योत कसाई नो कसाई को जला देती है। ज्ञान दर्शन की ज्योत सत्ता में पड़े हुए कर्म के स्थिति अनुभाग को जला देती है। जलन उसका स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है। ज्ञान दर्शन ज्योत स्व और पर का ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है। कसाई नो कसाई को जलाने का उसका स्वभाव है।
कर्म के अनुभाग रस और उसकी स्थिति को जलाने का उसका स्वभाव है। चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र यानी ज्ञान दर्शन मात्र, ज्ञान दर्शन मात्र यानी ज्ञाता दृष्टा मात्र, ज्ञाता दृष्टा मात्र अर्थात मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं परद्रव्य का सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ। देखो, तुझे विश्व का पदार्थ सिर्फ जानना देखना, उसमें तुझे इंटरेस्ट है कि तुझे विश्व के पदार्थों का भोगवटा करना है। अज्ञानी परद्रव्य को जानकर देखकर उसका भोगवटा करना चाहता है, लेकिन अज्ञानी के पास भी परद्रव्य का भोगवटा कर सके ऐसा कोई स्वभाव है नहीं। अज्ञानी स्वयं के अज्ञान मिश्रित राग द्वेष का भोगवटा कर सकता है, परद्रव्य का भोगवटा नहीं कर सकता। तीन लोक के नाथ अर्यंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, अनंत चतुष्टय के धारक, ज्ञान दर्शन स्वभावी, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव से त्रण काल त्रण लोक को जानते हैं, देखते हैं और स्वयं के अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख परिपूर्ण प्रकट हुआ है, उसका भोगवटा करते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा परद्रव्य को जानकर परद्रव्य का भोगवटा करते नहीं हैं और भोगवटा कर भी नहीं सकते हैं। क्या कहा? सो कहो, चिन्ह मात्र ज्योति चैतन्य ज्योति मात्र, चैतन्य मात्र ज्योति એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર જ્યોતિ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કેતા જાણન દેખન સ્વભાવ માત્ર જ્યોતિ। એ ચિન્હ માત્ર આત્માનો સ્વભાવ છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું આત્માનો સ્વભાવ છે, ચૈતન્યપણું આત્માનો સ્વભાવ છે। ચિન્હ માત્ર જ્યોતિનું વસ્તુ સ્વભાવથી જ વસ્તુ કહેતા જેમાં દ્રવ્યગુણ પર્યાય વસે છે, અહીંયા વસ્તુ કહેતા જેમાં જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ વસે છે, વસ્તુ કહેતા ચૈતન્ય સ્વભાવ જેમાં વસે છે, વસ્તુ સ્વભાવથી જ
વસ્તુ સ્વભાવથી જ એટલે કે આત્મા, વસ્તુ કહેતા આત્મા, આત્મામાં વસેલા જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવથી જ, આ જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ છે, એનું કાર્ય શું? તો કે દર્શન સ્વભાવથી સામાન્યપણું અને જ્ઞાન સ્વભાવથી વિશેષપણા વડે એટલે કે સામાન્ય વિશેષાત્મક એટલે દર્શન સ્વભાવ આત્મ સ્વભાવનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ કંઈક છે એવો સ્વીકાર દર્શન કરે છે, અને જ્ઞાન આત્મ સ્વભાવને ભેદાભેદપૂર્વક જાણી લે છે. આત્માની સામાન્ય સત્તા કે આત્મા છે એવી સામાન્ય સત્તાનો સ્વીકાર કરવો એ દર્શનનું કાર્ય છે, અને આત્માને ભેદ પ્રભેદપૂર્વક જાણી લેવો એવું વિશેષ કાર્ય કરનાર એ જ્ઞાન છે. તો સામાન્ય સત્તાનો સ્વીકાર કરે છે દર્શન, તો એને સામાન્યપણું કીધું, અને જ્ઞાન આત્મ સ્વભાવને ભેદાભેદપૂર્વક જાણી લે છે માટે એને વિશેષ કીધું. આવો જેનો સામાન્ય ને વિશેષ સ્વભાવ પરિપૂર્ણ છે, કેવો છે? પરિપૂર્ણપણું. એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણી દેખી શકે એવું પરિપૂર્ણપણું, આખાપણું હોવાથી એટલે અનાદિનું આવું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વરૂપ તારું અનાદિનું છે. હોવાથી હું કહેતા મારો શુદ્ધાત્મા, હું કહેતા દ્રષ્ટિના વિષયભૂત શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન દર્શન વડે એટલે કે જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ વડે પરિપૂર્ણ છું. હું અપૂર્ણ નથી. એક સમયમાં સ્વ અને પર એક સમયમાં સ્વ પરનું સ્વરૂપ જાણી લઉં, એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણી લઉં, દેખી લઉં, એક સમયમાં આખા વિશ્વનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ જાઉં, એવા શક્તિરૂપ સામર્થ્ય ભરેલો મારો આત્મ સ્વભાવ એનો સ્વીકાર થતા આશ્રવોથી નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. હું પરિપૂર્ણ છું એવો જે સમયે સ્વીકાર આવ્યો એ સમયે આશ્રવોથી હું નિવૃત્તિ જાઉં છું. હું જ્ઞાન દર્શનમય સ્વભાવી છું એવો ભાવભાષણ થતા હું આશ્રવોથી નિવૃત્તિ જાઉં છું. શું કહે છે? હું એક છું, હું શુદ્ધ છું, હું પરિપૂર્ણ છું, હું મમતા રહિત છું, હું જ્ઞાન દર્શનમય છું. આવું આત્માનો સ્વભાવપણું
આવા આત્મ સ્વભાવનું સ્વભાવપણું દ્રષ્ટિમાં લેતા જ્ઞાન ઉપયોગમાં લેતા એમાં સ્થિરતા થતા આશ્રવો નિવર્તી જાય છે. ક્યાં કહા આચાર્ય ભગવાન. રાજભાઈ, હાજી. હાજી રાજભાઈ, જરા સામાન્ય અને વિશેષ જરા એકવાર પાછું સમજાવશો પ્લીઝ? જરા કંઈ બેસતું નથી બરાબર ભાઈ. હા, આપણે ટેરેસ ઉપર ઊભા હોઈએ અને દૂર સુધી રોડ દેખાતો હોય, એમાં કંઈક આવે છે, કંઈક આવે છે. શું આવે છે ખ્યાલ નથી આવતો. કોઈ વાહન આવે છે, કોઈ માણસ આવે છે, કોઈ પ્રાણી આવે છે, એવો ખ્યાલ નથી આવતો. પણ કંઈક છે. એ કંઈક છે એટલો સ્વીકાર કરવો એ દર્શન ગુણનું કાર્ય છે. કે એને આખી સત્તાને સ્વીકારી કે કંઈક છે, આખું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું કે કંઈક છે. પણ શું છે, કેવું છે, એને ભેદ પ્રભેદપૂર્વક જાણી શકે, ભેદ પ્રભેદપૂર્વક દેખી શકે, એવું કાર્ય ન થયું. કંઈક છે, અસ્થિ સ્વીકારી કંઈક છે, એટલું કાર્ય કરે એ દર્શન ગુણ. પછી જ્ઞાન, એને ભેદ પ્રભેદપૂર્વક જાણે કે ઓહો, આ તો કોઈ માણસ આવતો હોય એમ લાગે છે. એ જ્ઞાન શરૂ થયું. ઓ, આ તો કોઈ પુરુષ લાગે છે. ઓ, આ તો ચાલ ઉપરથી એમ લાગે છે કે આ વિજયભાઈ આવતા લાગે છે. તો એ ભેદ પ્રભેદપૂર્વક જાણપણું કરવું વિજ્ઞાનનું કાર્ય છે. એટલે સામાન્ય સત્તાનો સ્વીકાર દર્શન ગુણ દ્વારા થાય. એનું ભેદ પ્રભેદપૂર્વક જાણપણું એ જ્ઞાન દ્વારા થાય. તો જાણવું, દેખવું એટલે જ્ઞાન ગુણ અને દર્શન ગુણ. એવો રાજભાઈ, આપણે જે એકવાર સમજેલા કે ત્યાં હવાઈ અને હા, એ બધા એમાં આમાં આવી જાય ને? આમાં આવી જાય. એમાં છે ને કે પેલા દર્શન ગુણે કંઈક છે એવું સ્વીકાર્યું, પછી હા, અવગ્રહ યા અવાય ધારણા એ મતિજ્ઞાનના ભેદો છે. મતિજ્ઞાનના ઓકે. એટલે એ જ્ઞાનનું કાર્ય શરૂ થયું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હા, પણ અહીંયા સામાન્ય વિશેષનો વિસ્તાર એ રીતે નથી કરવો. અહીંયા એમ કેવું છે કે 3 કાળ 3 લોકને દેખી શકે અને જાણી શકે એવા શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળા સ્વભાવવાળો તું પોતે છો. આવા સ્વભાવમય જ્ઞાન દર્શનમય તારો જે સ્વભાવ છે એના ઉપર જો તારી દ્રષ્ટિ જાય, ત્યાં ઉપયોગ સ્થિર થાય, તો તે જ સમયે આશ્રવોથી નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. એમ સમજાવું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ધેટ્સ વેરી વેલ પુટ. થેન્ક યુ. હા, તો કે છે કે સામાન્ય ને વિશેષ વડે પરિપૂર્ણ આખાપણું હોવાથી હું જ્ઞાન દર્શન વડે પરિપૂર્ણ છું.
અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા આગમોના રચયિતા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્માનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.